Баршаңа қайырлы күн, құрметті 5-ші сынып оқушылары. Бүгін сендермен Excel кітабы бойынша 82-83 беттегі барлық тапсырмаларды бірге орындайтын боламыз. Сабақ басталмас бұрын міндетті түрде арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой, достарыңмен бөлісуді ұмытпа. 6D The Two Giants 2 алып тақырыбындағы тапсырмалар. Exercise 1 бірінші жаттығуымыз. Listen to the music extract. Which musical instrument is it from? What does it look like? Read the text to find out. Музыкалық үзіндіні тыңдау керек, және ол қайсы музыкалық аспаптан, ол дауыс қандай аспапқа ұқсайды? Тексті оқып табу керек. The dombra is a musical instrument and a national symbol of Kazakhstan. It has got a wooden body, a long neck and 2 strings. People use it to play traditional Kazakh music. The dombra is thousands of years old, but no one is sure exactly where it comes from. Kazakhs tell a myth about its creation. Бірінші жаттығуымызға жауабымыз. It is a dombra. It has got a wooden body, a long neck and 2 strings. Dombra is symbol of Kazakhstan. Бұл домбыра, оның денесі ағаштан жасалған және ұзын мойны бар, 2 ішекті. Домбыра бұл қазақтардың символы. Келесі тапсырма Exercise 2 екінші жаттығу. Read the title of the story and the first sentence in each paragraph. How is the story related to dombra? Listen and read to find out. Тақырыпты оқисыңдар және әр абзацтың бірінші сөйлемін оқу керек. Төмендегі әңгіменің домбыраға қандай қатысы бар? Тыңдалымды тыңдап, оқып және табасыңдар. The two giants lived in the Altai Mountains in Kazakhstan. They were brothers. The younger brother loved music and singing, so one day he made himself an instrument out of wood. He gave it a long neck and 2 strings. He played his new instrument all day and sang. It made him very happy. The older brother didn't like music. He wanted to be famous. He decided to build an enormous stone bridge across the big river. It was a fast and dangerous river and no one could cross it. My bridge can make me famous, he thought. So he started to build. It was hard work, but he was strong. He carried many heavy stones from the mountain to the river, but his younger brother didn't help him. He didn't want to be famous. He only wanted to play his instrument and sing. The older brother became very angry. You never help me, he shouted. You only play your silly music all day long. He snatched the instrument from his brother's hands and smashed it against a rock. He hit the rock so hard that you could see the instrument's shape on the surface. The beautiful instrument broke. The younger brother was so sad that he never played music or sang again. Years passed until one day some people found the shape on the rock. They used it to make a musical instrument. They called it dombra and they used it to play the wonderful music of the steppe. Бұл тапсырмаға біздің жауабымыз. The story is related to dombra because of ancient Kazakh history. This instrument has been one of the most known and famous for its amazing sound. Енді 80-ші бетке көшеміз. Exercise 3, үшінші жаттығуымыз. Read the text. Who the younger brother or the older one? Жаңағы тексті оқисың және төмендегі берілген сұрақтарының қайсысы інісіне қатысты айтылған және қайсысы ағасына қатысты айтылғанын табу керек. Біріншісі, loved music.
музыканы ұнатады. Younger brother кішкентай інісі. Екінші was very strong өте күшті болды. Бұл older үлкен ағасы. Үшіншісі wanted to be famous атақты болғысы келді. Older spent all day singing барлық уақытын ән айтумен өткізген. Бұл younger brother. Made a musical instrument музыкалық аспап жасайды. Younger brother. Алтыншысы wanted to build a bridge көпір құрастырғанды ұнатады. Older brother үлкен ағасы ұнатады. Бұл үшінші тапсырмамыздың дұрыс жауаптары. Келесі тапсырма exercise 4 төртінші жаттығуымыз complete the sentences сөйлемдерді мәтінге қатысты етіп толтыру керек. Біріншісі the giant were алыптар болды. Brothers the giant were brothers алыптар ағалы інілі болды. Екіншісі they lived in the Altai mountain олар Алтай тауларында өмір сүреді. Үшіншісі the younger brother's instrument made him happy кіші інісінің аспабы оны бақытты етеді. Төртіншісі the older brother decided to build an enormous stone bridge үлкен ағасы алып тас көпір саламын деп шешеді. Бесіншісі he carried stones from mountain ол тастарды таулардан тасиды. Алтыншысы the older brother got angry with his brother because he didn't help him and played music all day үлкен ағасы ашуға булығады өйткені оның кіші інісі оған мүлдем көмек бермейді және күні бойы ол музыка ойнаумен болады. Жетіншісі the older brother took the instrument and smashed it against a rock үлкен ағасы аспапты алды да және оны тасқа қарсы ұрады. Сегізіншісі some people found the shape in the rock and used it to make a musical instrument бірнеше адамдар аспаптың бөліктерін тауып алады тастардың арасынан және оны музыкалық аспап жасауға қолданады. Бұл төртінші жаттығуымыздың дұрыс жауаптары. Келесі тапсырма exercise 5 complete the sentences used, played, made, gave, carried, got, smashed. Мына берілген сөздерді қолдану арқылы төмендегі сөйлемдерді толықтыру керек. Біріншісі the older brother smashed the instrument against a rock үлкен ағасы аспапты тасқа қарсы ұрады. Екіншісі the younger brother played music all day long кіші інісі музыкалық аспапта күні бойына ойнайды. Үшіншісі the giant carried stones from the mountain to the river алып тастарды таудан өзенге тасиды. Төртіншісі the younger brother made an instrument out of wood кіші інісі аспапты ағаштан жасайды. Бесіншісі he got the instrument from his brother's hands ол інісінің қолынан аспапты алды. Алтыншысы he gave his new instrument two strings ол өзінің жаңа аспабына екі шек береді. Бұл бесінші тапсырманың жауаптары. Келесі жаттығуымыз exercise 6 алтыншы жаттығу read the text again which words does the writer use to describe the bridge, the river, the stones, the instrument, the music of Seppi. Тексті қайта оқисыңдар және жазушы мына сөздерді әңгімеде қалай сипаттағанын жазу керек. Көпір, өзен, тастар, аспап және дала әуенін қалай сипаттады. The bridge көпірді. Enormous stone bridge алып тас көпір ретінде сипаттаған. The river өзені. Big river үлкен өзен болады. The stones тастары. Heavy stones
ауыр тастарды сипаттайды. The instrument аспап, beautiful instrument әдемі аспап ретінде сипаттайды. The music of steppe дала әуені wonderful керемет болды. Келесі жаттығуымыз exercise 7A тапсырмасы. 7-ші жаттығуымыз read the theory, find examples in the text. Теорияны оқисыңдар және мәтіннің ішінен мысалды тап деген. Linkers join sentences and make stories easier to read. Байланыстырғыштар сөйлемдерді біріктіреді және әңгімені оқуға оңайырақ етеді. We use and to join two sentences together. Біз және сөзін екі сөйлемді бірге қосып айту үшін қолданамыз. We use but to introduce a different idea. Біз бірақ сөзін әртүрлі идея берген кезде қолданамыз. We use because to show the reason for something. Біз өйткені себебі деген сөзді бір нәрсенің себебін айтқан кезде қолданамыз. We use so to show the result of something. Біз so'ды бір нәрсенің нәтижесін айтқан кезде қолданамыз. Read the examples. Мысалдарды оқы. I live in Kazakhstan and I enjoy домбыра music. Мен Қазақстанда тұрамын және мен домбырадан ләззат аламын. I play the домбыра, but I don't know the myth about it. Мен домбырада ойнаймын, бірақ мен ол туралы мифті білмеймін. He wants to buy a домбыра because he wants to have lessons. Ол домбыра сатып алғысы келеді, себебі оның домбыра сабағына барғысы келеді. Домбыра music makes me happy, so I listen to it when I feel sad. Домбыра әуені мені бақытты етеді, сондықтан мен өзімді көңілсіз сезінген кезде тыңдаймын. Енді біз мәтіннен осылар сияқты байланыстырушы сөздері бар сөйлемдерді тауып жазуымыз керек. Менің жауаптарым: The younger brother loved music and singing. Кіші інісі музыканы және ән айтқанды ұнатады. So he started build. Сонымен ол құрауды бастады. It was hard work, but he was strong. Ол қиын жұмыс, бірақ ол күшті болды. Келесі B тапсырмасы. Join the sentences using the linkers in brackets. Жақшаның ішіндегі біріктіруші сөздерді қолдана отырып, сөйлемдерді қосып жазуымыз керек. Біріншісі. The younger brother loved his instrument, so he played it all day. Екіншісі. The older brother broke the instrument because he was angry. Үшіншісі. The older brother wanted to be famous, but his younger brother didn't. Төртіншісі. The giants were brothers and they lived in the mountains. Келесі тапсырма exercise 8, 8-ші жаттығу. Write or give the class a summary of the story. Make 4 mistakes. The class corrects the mistakes. Әңгіменің қысқаша мазмұнын жазу керек және ішінде 4 қате қоясыңдар. Соны сыныптағы сыныптастарың табуы керек. 4 giants lived in the Altai mountains. Бұл жердегі қатеміз 4 емес 2 болу керек. Біз 4 деп жаздық. 4 алып, Алтай тауларында өмір сүреді. They were brothers. Олар бауырлар болды. The older brother played his new instrument all day and sang. Бұл жерде қатеміз the older емес younger болу керек. The older brother liked music. Үлкен ағасы ән айтқанды ұнатады. Бұл жердегі қатеміз didn't like деп қоямыз. Like емес didn't like деп қою керек. Соны табады сыныптастарың. The older brother was strong. Үлкен ағасы күшті болды. He wanted to be famous. Ол атақты болғысы келді.
The older brother decided to build an innermost stone bridge across the mountain. Бұл жердегі қатеміз mountain емес river болады. Осылай сияқты етіп, өздерінде өз ойларыңнан құрастырсаңдар болады. Келесі тапсырма exercise 9, 9-шы жаттығу. It's the annual art competition in your school. Draw a cover for the story. Мектебіңізде өнер жарысы болып жатыр, ал сен осы әңгімені бейнелейтін сурет салуың керек. Оны өздерің суретқа плакатқа салып орындасаңдар болады. Келесі жаттығу exercise 10, 10-шы жаттығуымыз. Imagine the story didn't end like this. Change the ending. Әңгіме бұлай аяқталмады деп ойла, әңгімені ары қарай сен өзің өз ойыңнан жалғастырып көр. Менің жазғаным: Two giant brothers wanted to be famous. They started build an enormous stone bridge across the big river. They always helped each other. The younger brother loved singing in his free time. Two giants built big and so beautiful bridge. Finally, they were famous with their bridge and the music. Екі алып ағалы інілер атақты болғысы келеді. Олар өзеннің бойымен биік алып тастардан көпір құрастыруды бастайды. Олар үнемі бір-біріне көмектеседі. Кіші інісі бос уақытында ән айтқанды ұнатады. Екі алыптар үлкен және сондай әдемі көпір құрастырады. Соңында олар өздерінің салған көпірі және музыкасы арқылы танымал болады. Міне оқушылар, бүгін сендермен 82-83 беттегі тапсырмаларды бірге орындадық. Сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой, достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Назарларыңа рахмет, келесі кездескенше.